Bonjour à tous, notre sujet d'aujourd'hui concerne le cours des déformations tectoniques أي تشوهات تكتونية. Donc nous allons commencer par une introduction. Les roches à l'intérieur de la Terre sont déformées par les forces résultant de la mobilité des plaques lithosphériques. La nature de ces déformations varie en fonction de plusieurs facteurs. La solidification et la nature des roches et direction des forces. Donc deux questions là, غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم في هذا الدرس كامل إن شاء الله. Quels sont les principaux types de déformation أي ما أنواع التشوهات التكتونية الرئيسية et quelle est la relation entre les déformations et la tectonique des plaques أي ما العلاقة بين التشوهات التكتونية وحركية الصفائح أو تكتونية الصفائح عندنا أولا كبيرة لي ديفورماسيون كاسونت لي فاي غادي نهضروا على التشوهات الانكسارية اللي هما الفوالق دونك غادي نحاولوا نعرفوا الفالق ديفينيسيون دون فاي غتاخذوا لو دوكيومون ا لا باج 64 باش تشوفوا داك لو شيما اللي كيبين الفالق دونك اول حاجه غادي نعرفوا الفالق une faille est une cassure qui s'accompagne d'un déplacement des blocs rocheux affectés شنو قصدنا بالفالق الفالق عباره عن كسر هذا الكسر كيوقع في طبقات الصخريه دونك يكون مصحوبا بماذا يكون مصحوب بواحد التحرك نسبي للكتلتين المكسورتين دونك فاش كيوقع واحد الفالق دوك الكتلتين المكسورتين اللي كيكون بيناتهم داك الفالق داك الكسر كيتحركوا Donc, nous allons déterminer les composants d'une faille. غادي نحددوا العناصر اللي كيتكون منها الفالق. Premièrement, il est constitué d'un compartiment surélevé أي كتلة مرفوعة. Deuxièmement, il est constitué d'un compartiment abaissé أي كتلة مخفوضة. Constitué d'un plan de faille أي مرآة الفالق. 4. Surface de faille أي سطح الفالق. 5. Rejet vertical أي طرح عمودي. 6. Rejet horizontal أي طرح أفقي. 3. On a les différents types de failles أي أنواع الفوالق. La nature des failles est liée à la nature des contraintes tectoniques. أول حاجة خاصكم تعرفوها بأنه طبيعة الفوالق كتكون مرتبطة بطبيعة ضغوط تكتونية. كيفاش هاد الضغوط التكتونية دوك اللي قرينا ليهم il y a des contraintes compressives أي قوى انضغاطية et des contraintes extensives أي قوى تمددية. Donc les failles normales sont dues à des contraintes, autrement dit des forces d'extension, au niveau des zones divergentes. عندنا الفوالق العادية النوع الأول من الفوالق كيتسمى فوالق دي فاي نورمال. الفوالق العادية كتكون على مستوى المناطق ديال التباعد وكتكون جاينا يعني نتيجة قوى تمددية des forces d'extension. Les failles inverses sont dues à des contraintes compressives au niveau des zones de convergente. عندنا الفوالق المعكوسة les failles inverses جاينا من القوى الانضغاطيه اللي كتكون على مستوى مناطق التقارب واللي هما مناطق التمر. Donc on distingue trois types de failles: faille normale, faille inverse et faille de décrochement. Premier type de faille, on parle de faille normale. بالنسبة للفوالق العادية. Dans le cas d'une faille normale, le bloc au-dessus de la faille bouge vers le bas par rapport au bloc en dessous. Ce mouvement est créé par des forces en extension. أول حاجة خاصكم تعرفوها بأن الفوالق العادية جاونا نتيجة القوى التمددية les forces en extension. الكتلتين هنا تباعدوا مما أدى إلى أنه واحد الكتلة فيهم تحركت ونزلت لتحت. هادشي اللي خاصكم تعرفوا. بالنسبه للفوالق العاديه واحد الكتله بيناتهم نزلت لتحت. هنايا فاش كتنزل الكتله كنقولوا بانه هنالك فالق عادي لا فاي نورمال لا بريزونس دون فاي نورمال. Mais dans le cas d'une faille inverse, le bloc au-dessus de la faille bouge vers le haut par rapport au bloc en dessous. Ce mouvement est créé par des forces en compression. بالنسبة للفوالق المعكوسة، النوع الثاني ديال الفوالق اللي غادي نشوفوا لي فاي انفيرس. بالنسبة للفوالق المعكوسة، أول حاجة خاصكم تعرفوها عاوتاني بأنه جاونا نتيجة القوى الانضغاطية les forces de compression. دونك شنو وقع؟ هنايا فاش كان واحد الضغط ما بين الكتلتين شنو وقع؟ واحد الكتلة بيناتهم طلعت للفوق. واحد الكتله الموجوده طلعت للفوق. فوالا هنايا كنقولوا باللي كاين واحد il y a la présence d'une faille inverse. Donc, dans le cas d'une faille de décrochement, le mouvement entre les blocs de part et d'autre de la faille horizontale. هاد الحالة ديال لا faille de décrochement أو ما يسمى بالانقلاع. هنايا كتكون الحركية ديال الكتل بشكل أفقي.
كتكون أفقية ماشي عمودية. Le bloc de droite part vers la gauche par rapport à l'autre bloc. La faille dite sinistre est dans le cas inverse dite dextre. هنالك نوعين من الانقلاع، انقلاع ميامن وانقلاع ميسر. دونك هنا كنقولوا la faille sinistre la faille dextre. دونك في حالة أنه لدينا انقلاع ميسر شنو كيكون؟ لو بلوك دو دروات بار فيغ لا غوش، الكتله اليمنى كتمشي لليسر، يعني مقارنه مع الكتله الاخرى الكتله اليمنى تذهب الى اليسار. ولكن في حاله عندنا فاي ديكستر ميامين انقلاع ميامين كتكون او كيكون العكس، الكتله اليسرى كتمشي لليمن. 2 les déformations souples les plis. غادي نشوفوا النقطة الثانية اللي هي التشوهات المرنة، وغادي نهضروا على الطيات. بعد ما سالينا مع الفوالق غادي ندوزوا للطيات. دونك définition d'un pli غادي نحاولوا نعرفوا الطية. Un pli est une déformation tectonique suite à laquelle des couches sédimentaires horizontales deviennent courbes. دونك هنايا الطية عبارة عن تشوه تكتوني. نتيجة ديالاش؟ نتيجة ديال أنه طبقة الرسوبية الأفقية تقوسات كتولي مقوسة. Donc, c'est une déformation qui a lieu sous l'effet de forces tectoniques liées au mouvement des plaques lithosphériques. منين جانا هاد التشوه كامل؟ جانا عن طريق أو تحت تأثير القوى التكتونية اللي كتكون مرتبطة بحركية الغلاف الصخري. 2 les composants d'un pli أي مكونات الطية. غتاخدوا لو دوكيومون دو لا باج 66 في الكتاب المدرسي Univers Plus باش تعرفوا على مكونات الطية. Donc un pli constitué d'artères, flancs, surface topographique, charnière هي مفصل الطية، axe أي محور الطية. خاصكم تفرقوا ما بين anticlinal et synclinal. anticlinal هي طية محدبة et synclinal هي طية مقعرة. Et elle est constituée aussi de la surface axiale. 3 les différents types de plis أي أنواع الطيات. غتاخدوا le document 3 la page 67 عندكم أنواع الطيات تماك. Donc l'aspect de type de pli dépend de l'ampleur des contraintes tectoniques. On peut distinguer des plis synclinaux et des plis anticlinaux et d'autres types de plis comme pli en genou, pli droit, pli couché et pli déjeté. Donc بالنسبة لأنواع الطيات كتعتمد على حسب الحجم ديال الضغوطات التكتونية. دونك هادشي الأنواع ديال الطيات كيجيونا على حسب الحجم ديال الضغوطات التكتونيه. هاد الانواع هادو اللي غادي نتعرفوا عليهم. دونك كاين طيات محدبه، طيات مقعره، وكاين مجموعه من الانواع ديال الطيات اللي غادي ندرسوهم واحد بواحد. Premier type des plis, on parle de pli en genou, taille rakiba, caractérisé par un plan axial oblique et un des flancs est vertical. كتميز هاد الطية الركيبة بأنه المستوى المحوري ديالها كيكون مائل وأحد جانبيها كيكون عمودي. Pli droit أي الطية المستقيمة. Le pli droit se caractérise par deux flancs symétriques par rapport à son plan axial vertical. بالنسبة للطية المستقيمة كتميز بأنه عندها مساحة محورية عمودية والجانبين ديالها كيكونوا متماثلان. Pli couché أي الطية الراقدة. Le pli couché se caractérise par deux flancs symétriques par rapport à son plan axial horizontal. بالنسبة للطية الراقدة كتميز بمساحة محورية أفقية والجوانب ديالها بجوج كيكونوا متماثلان. Pli déjeté أي طية منحرفة. Caractérisée par un plan axial oblique et les deux flancs ont des inclinaisons différentes. الطية المنحرفة كتميز بمساحة محورية مائلة كيف ما كيبان لكم هنا، وميلان جانبي الطية كيكونوا متعارضان. Conclusion, les failles normales sont le résultat de contraintes extensives. أن الفوارق العادية هي نتيجة القوى التمددية. Les failles inverses se situent au niveau des zones de compression, c'est-à-dire zones de subduction et de collision. أن الفوارق المعكوسة هي نتيجة القوى الانضغاطية، وكنلقاو هاد الفوارق المعكوسة في مناطق التقارب اللي هما مناطق التمر subduction ومناطق الاصطدام. مناطق الاصطدام بعد غادي نشوفوا الدرس إن شاء الله. Les plis se trouvent là où il y a des contraintes de compression, c'est-à-dire au niveau des zones de convergence. collision, subduction, chaîne de montagne. بالنسبة للطيات كنلقاوهم فين كيكونوا القوى الانضغاطية، بعبارة أخرى كنلقاوهم على مستوى مناطق التمر وعلى مستوى مناطق الاصطدام.